सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा गंगा हृदय आनंद कर नंदन हर गोविंद। बसन विभूखन मोल बो पैरावत सुख कंद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू सुल्तान कहा हो मियाँ तेरी कवन बढ़ाई। जो तू देह सो कहा स्वामी मैं मूर्ख कहन न जाई। तेरे गुण गावां देह बुझाई जैसे सच मैं रहों रजाई। दसां पातशाहियां दी आत्मक जागदी जोत हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर चवर छतर तखत दे मालक। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। धन गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र हजूरी च जुड़ बैठी गुरु की साजी और नवाजी हुई। गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ वड्डियां भागां वाले हो। पिछले पैरां दे सजे हुए दीवानां च हाजरियां भर के अपने जीवन दीयां घड़ियां गुरु पातशाह दे लेखे ला के सफलियां कर रहे हो। धन गुरु अर्जन देव साहब पंजवें पातशाह दे पवित्र इतिहास की लड़ीवार कथा आप जी सरवण कर रहे हो। दीवान चंदू दे भेजे लागी गुरु घर पहुंचे ने। महाराज गरीब नवाज पातशाह जी दे सगाई का दिन मुकर्रर किया गया। मगर सुधी सप्तमी का दिन सारी तैयारी हो गई। दीवान सज गया। बेअंत संगतां आण एकत्र होईयां ने वेखण लई। सब दे मन च उत्साह है। शहनाइयां वज रहीआं ने रण सिंगे वज रहे ने छोटे नगारे वज रहे ने। खुशी दे मंगलाचार कीते जा रहे ने। महाराज छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी दे बैठण लई सोहनी पीढ़ी वो डसाई गई है जिहदे ते बिठा के साहब जी दे मत्थे ते मस्तक ते सगाई दा तिलक कढ़ना। जदों सारी तैयारी हो गई महाराज छेवें पातशाह जी नूं सद्दा भेजिया कि दीवान विच आउण संगत नूं दर्शन देण तां जो इह सगाई दी मर्यादा पूरी होवे। सतगुरु छेवें पातशाह जी ने बहुत सुंदर स्वरूप वस्त्र धारण किए है। मां गंगा ने आप अपने हथीं अपने लाल जी नूं शंगारिया ते सवारिया। महाराज छेवें पातशाह जी ने सुंदर जगह कलगी दस्तार सीस ते सजाई है। सोहने वस्त्र सोहना जामा अपने गल विच धारण कीता है। गल विच सोहनी मोतियां दी माला है और चल के गरीब नवाज पातशाह सभा विच आ रहे ने। आओ मन बिरतियां गुरु पातशाह दे चरनां नाल जोड़ लईए। महसूस करिए कि साडी हाजरी महाराज जी दे चरनां च लग रही है और ये सारा वरतारा साडियां अखां दे सामने नेत्रां दे सामने वरत रहा है। धन गुरु हरगोबिंद साहब मेरी पीरी दे मालक सतगुरु जी दे चरनां विच अपनियां हाजरियां लवाउंदियां रसना नूं पवित्र करदियां समूह माई भाई आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा गंगा हृदय आनंद कर नंदन हर गोविंद।
ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਗਾਈ ਦਾ ਇਹ ਉਤਸਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਸਨ ਵਿਭੂਖਨ ਮੋਲਬੋ ਪੈਰਾਵਤ ਸੁਖ ਕੰਦ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸਤਰ ਨੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਐ। ਵਿਭੂਖਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁ ਮੁੱਲੇ ਆਭੂਸ਼ਣ ਗਹਿਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਐ। ਔਰ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਬਸਤਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨੇ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਪਹਿਰਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਈਆ ਛੰਦ ਸੂਖਮ ਬਸਤਰ ਗਰੀ ਮੈਂ ਜਾਮਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕ ਤੇ ਸੂਖਮ ਧਾਗੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਜਾਮਾ, ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਚੋਲਾ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕੀ ਬੀਚ ਦਿਪਤ ਤਨ ਚਾਰੂ। ਬਰੀਕ ਧਾਗੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜਾ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਹੈ। ਤਨ ਤੇ ਪਹਿਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਤਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੀਰਾ ਰਕਤ ਸੁਹਾਵਤ ਸਿਰ ਪਰ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਰੰਗਦਾਰ ਚੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਸਤਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੀਦਾਰ ਹੈ ਸ਼ੋਭੇ ਅਪਾਰ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੀਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜ਼ਰੀਦਾਰ ਬਸਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਭ ਅਪਾਰ ਕਹੀਏ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਓ ਸਿਕੰਦਨ ਪਰਦਕੂਲ ਸ਼ੁਭ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਮਤੀ ਦੁਪੱਟਾ ਕਹੀਏ ਦਕੂਲ, ਜਿਵੇਂ ਹਜੂਰੀਆ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ ਨਾ ਮੋਢੇ ਤੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਗੋਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਮਕਤ ਗੋਟਾ ਜੁਤ ਬਿਸਤਾਰ। ਉਹਦਾ ਗੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਮਕਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌੜੇ ਪੱਟੇ ਵਾਲਾ ਗੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਟਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਹੀਰੇ ਚੀਰੇ ਕੋਰਦਾਰ ਬਰ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ, ਚੀਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜ ਕੇ, ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਓਨੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਤਿੱਖੇ ਹੀਰੇ ਨੇ ਕੋਰਦਾਰ। ਜਰੀ ਜਵਾਹਰ ਜਿਗਾ ਮਜਾਰੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੰਡਲ ਡੋਲ ਕਪੋਲਨੀ ਉਪਰ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸਵਰੂਪ ਰਾਜਸੀ ਠਾਠ ਵਾਲਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਕਤਾ ਗੋਲ ਜਿਮੋਲ ਵਿਸਾਲ। ਗੋਲਾ ਆਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤਾ ਮੋਤੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ, ਉਹ ਮੋਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹਨ। ਤਿਮ ਮੋਤੀਆਂ ਕੀ ਮਾਲ ਗਰੀ ਮੈਂ। ਇਹ ਗੋਲਾ ਆਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀ ਨੇ ਸੁੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਜਲ ਦਮਕਤ ਹੈ ਦੁਤੀ ਜਾਲ। ਉਸ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਜਵਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਕੀ ਅੰਗਦ ਅਰ ਕੰਕਨ। ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੀ ਬਹੂਟੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਡੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਧੇ ਨੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੀ ਕੜੇ, ਕੰਕਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੀ ਕੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹਨ। ਜ਼ੇਬ ਜਬਰ ਤੇ ਜਟ ਤੇ ਉਜਾਲ। ਬਹੁਤ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਜੇਵਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੋਭਾ ਬਣਤਰ ਅਲੰਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਛਾਪ ਚਲਾਇਨ ਤੇ ਛਬ ਛਾਕਤ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਛਾਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਜੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਬ ਸਰਾਹਤ ਹੀਰਤ ਬਾਲ। ਬਾਲ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ
ਬਾਲ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ। ਨਿਜ ਕਰਤੇ ਲੈ ਜਨਨੀ ਅੰਜਨ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਵਾਰੇ-ਵਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਂਜੀ ਕਮਲ ਪਤਰ ਸਮਨੈਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਈ ਲਵਨ ਵਾਰਤੀ ਉਪਰ, ਔਰ ਵਾਰੇ-ਵਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਡੀਠ ਲੱਗ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਮਾਵਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮਾਂ ਰੱਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਏਦਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਰੇ-ਵਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਰ ਤਰਦੀ ਕਿਸ ਡੀਠ ਲਗੀ ਨਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਮਮਤਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਮਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਵੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਅਲੰਕ੍ਰਿਤ ਬਨ ਕੇ, ਅਲੰਕਾਰ ਬਨ ਕੇ। ਪਿਖਤ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦ ਰਿਦੀ ਲੈ, ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਮ ਸੋ ਜਾਈ ਤ੍ਰਿਐ ਜੁਤ ਬਿਚੈਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਰੀ ਸੰਗ ਦਾਸਨ ਲਈ ਗਮਨੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ। ਜਿੱਥੇ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਾਸੀਆਂ ਦਾਸ ਸੰਗਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਭਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਦੇਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਭਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੁਖ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬਿਨ ਉੱਠੀ ਸਰਬਈ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਮਦ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਦਬ ਕੀਤਾ, ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੀਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨ ਬੈਠਿਓ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਇੰਨਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਬਦੋ ਬਦੀ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਲਾਲ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਬਦੋ ਬਦੀ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਬੰਧਨ ਠਾਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੌਂ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਦੇਖਤ ਹਰ ਖਾਏ, ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਤ ਕੋ ਨਮੋ ਕੀਨ ਪੇ ਠਾਂਡੇ, ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਦਿਜਬਰ ਨੇ ਕਹਿ ਲਈ ਬਿਠਾਈ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਚੌਂਕੀ ਡਾਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ, ਉਸ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਚੌਂਕੀ ਪਰ ਸ਼ੋਭਤ ਇਮ ਲਖੀਅਤ, ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਰ ਸਮੁਦਾਇ ਸਹਿਤ ਸੁਰ ਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ 'ਚ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਤਖਤ ਤੇ, ਏਦਾਂ ਮਾਨੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਪੀੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਦਰਾਨ ਇੰਦਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੋਭਦੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੂਪ ਬਿਲੋਕਤ ਦੇਤ ਆਸ਼ਿਖਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਜੁਗਾਂ ਤਾਈਂ ਜੀਵੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੁਗਾਂ ਤਾਈਂ ਜੀਵੋ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੋ ਗੁਰੂ ਕੋ ਨੰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤਾਈਂ ਜੀਵੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਆਨੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ
जुगा ताई जीवो जुगा ताई जीवो। ये उत्सव हम हीरन करें जीवो जुगा ताई वले वल साई। महाराज जिबा जुगो जुगो तक जीवो, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਲੇ ਵੱਲ ਸਾਈਂ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਸਵ ਹਮ ਹੀਰਨ ਕरें। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਉਤਸਵ ਵੇਖਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰ ਵਿਆਹ ਕੋ ਹੋਈ ਬਿਲੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਉਤਸਵ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸਵ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਹ ਦੀਵਾਨ ਧਨੀ ਹੋਏ ਅਤਿਸ਼ੈ। ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਚੰਦੂ, ਬੜਾ ਧਨੀ ਹੈ। ਇਤ ਸਤਗੁਰ ਕੋ ਘਰ ਤਨਵੰਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਧਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਧਨਵਾਨ ਹੈ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਹੋਈ ਬ੍ਰਿੰਦ ਨਰ ਸੁਖ ਲੈ ਪਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਗਲ ਹੋਣਗੇ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਸਗਾਈ ਤੇ ਕੈਸਾ ਉਤਸਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕੈਸਾ ਉਤਸਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਇਓ ਮੇਲ ਸਮ ਕੋ ਅਬ ਦੁੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਡਤ ਆਇਆ ਨਾ ਲਾਗ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ਗਨ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਭਰੀ ਪੀਰ ਮਾਨਵ ਗਨਿਆਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਲ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਦੀਵਾਨ 'ਚ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਦਿਸ਼ ਨੈਣ ਲਗਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਗਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ, ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤ ਹਰ ਕਿਉਰ ਠਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਖੇੜਾ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ, ਹਰਖ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਐਸੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੋ ਬੈਠੇ ਕੋ ਖਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕੋਈ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਨਰ ਪੇ ਅਨਗਨ ਥੋਰੇ ਉਥਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਵਾਨ ਵਾਲੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁੱਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਂ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸੰਗਤ। ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਸਗਾਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਐਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਠਿਓ ਦੂਤ ਆਇਓ ਬੋਚਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਦੂਤ ਸੀ, ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਨਿਕਟ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਨਮਰੀ ਪਾਲ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਦਾਸ ਏਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈਂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲਿਆਇਓ ਅਬ ਲਿਓ ਸੰਭਾਲ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸੰਭਾਲ ਲਵੋ। ਹੋਏ ਇਕਾਂਤ ਬਿਰਤੰਤ ਲਖੀਜੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀ। ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖੀ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਧਰ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸ਼ਗਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਚੌਂਕੀ ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਸ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿੱਠੀ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਣੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਚੱਲੋ
ਤੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ। ਪੁਨ ਕੀਜੇ ਜੇ ਕਾਜ ਵਿਸਾਲ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਵੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੂਰਨ ਏਰੋ ਦੇਰ ਨ ਠਾਨੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾਓ। ਇਹ ਸਗਾਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਸਗਨ ਬਾਤ ਕਰੀਏ ਪਛਾਤ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਤਿਲਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜੋ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਓ। ਸੁਨਤ ਉਠੇ ਸਤ ਗੁਰ ਤਿਸ ਛਿਨ ਮੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਈ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤਤ ਛਿਨ ਉੱਠੇ। ਬੈਠਿਓ ਸਿੱਖ ਏਕ ਸਭ ਗਿਆਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸਭਾ ਚੋਂ, ਇੱਕ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਖੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਕਾਹਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੰਤਰਯਾਮਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੋਲ ਪਿਆ ਕੋਲੋਂ, ਭੂਤ ਭਵਿੱਖਤ ਵਰਤੇ ਜਾਣਤ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰਯਾਮਤਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬੀਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੀ ਵਰਤਣਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਉਹ ਗਿਆਤਾ ਸੀ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਚਿਤ ਸ਼ਾਂਤ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਮਸਤਾਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮਗਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖੇ ਨਿਤ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਨ ਗੁਰ ਚਰਨ ਵਿਖੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਔਰ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਠਤ ਦੇਖ ਕਰ ਬੋਲਿਓ ਗੁਰ ਸੋ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਨੇ ਨਾ ਆਸਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਬੋਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਛਪੀ ਨ ਰਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਬਾਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਹਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੇ ਹੋ ਚਿੱਠੀ ਪਾਸੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੱਲ ਛੁਪੀ ਤਾਂ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੋਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆਪ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਪਾਸੇ ਇਕਾਂਤ 'ਚ, ਇਹ ਹੁਣ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਸ਼ਰਦਾਹੀਨ ਹੰਕਾਰ ਪਾਤ ਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਹੀਣਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਮਹਾਪਾਪੀ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ। ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੀ ਆਏ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਹੀਣਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਪਾਪੀ ਹੈ ਚੰਦੂ। ਤਿਸ ਕੀ ਸੁਤਾ ਨ ਲਿਓ ਹਿਤ ਤਾਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਇਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੋਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸ ਪਾਪੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਟੱਕਰ ਹਤੇ ਚੁਬਾਰੇ ਸੋ ਨਿਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਚੁਬਾਰਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਜ਼। ਚੁਬਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਚੁਬਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਜਣ। ਮੋਰੀ ਮੇ ਮਰ ਹੈ ਪਛਤਾਤ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮੋਰੀ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਮੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਮਰਨਾ। ਜਿਸੇ ਚਪਾਇਓ ਚਾਹਤ ਹੋ ਅਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਬਚਨ ਛੁਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚਿੱਠੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪਾਸੇ, ਸੋ ਬਿਦਤੇ ਸਭ ਮੈਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਦਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੂਕਰ ਕੂਕਤ ਕੀ ਸਮ ਪਾਪੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪਾਪੀ ਚੰਦੂ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਭੌਂਕਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਬਤ। ਕੂਕਰ ਕੂਕਤ ਕੀ ਸਮ ਪਾਪੀ, ਕੂਕਰ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਇਉਂ ਭੌਂਕਦਾ ਸੀ। ਗਜਰਾਜਨ ਗੁਰ ਕਮੀ ਹੋਏ ਨਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਐ, ਹਾਥੀ ਝੂਲਦੇ ਐ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਭੌਂਕਣ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ
ਉਹਦੇ ਭੌਂਕਣ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀਣਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨ ਬਨੇ ਤੁਮ ਸੋ, ਉਸ ਸਾਕਤ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਆਉਂਦਾ। ਇਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਤਿਆਗਿਓ ਸੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਪਾਪੀ ਚੰਦੂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੁਨਤ ਲੋਕ ਰਿਸ ਕਰ ਤਿਸ ਹਟਕਤ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਲਾਗੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੋ ਨਾ, ਆਖਿਆ ਉਹ ਮਸਤਾਨਿਆ ਆ ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ। ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮਸਤਾਨਾ ਦੀਵਾਨਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਮਸਤਾਨਿਆ, ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ। ਤੂਸ਼ਨ ਰਹੋ ਨ ਕਹੋ ਬਚ ਕੋਏ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ, ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਮੂੰਹੋਂ। ਅਤ ਸ਼ਾਦੀ ਮੈਂ ਬਿਕਸਮ ਕਹਿਬੋ, ਇਹੋ ਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਆ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪੀ ਬੋਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਚਿਤ ਨ ਤੋਏ ਲਿਓ ਅਵਲੋਏ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ, ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤਬ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਤਾੜਨ ਲੱਗ ਪਈ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਇਧਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਸਨ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ। ਉੱਚੋ ਕਰਿਓ ਹੱਥ ਅਰਬਿੰਦ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਧੀਰਜ ਤਰੋ ਕਰੇ ਅਮ ਐਸੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ। ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਧੀਰਜ ਰੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਠੇ ਗਾਵੋ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ, ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਏ ਇਕੰਤ ਬਿਰਤੰਤ ਪੜਿਓ ਸਭ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਂਤ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਜੋ ਉੱਥੇ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੜਿਆ। ਲਖੀ ਕੁਟਾਈ ਕੀਨ ਜੋ ਮੰਦ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਚੰਦੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੋਟਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਾਬਤ ਉਹਨੇ ਇਹ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੋ ਏਈ ਮਨੋਰਥ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਮਨੋਰਥ ਇਹੀ ਹੈ। ਨੈਣਾ ਤਾਲੀ ਜੇ ਜਗ ਬੰਦ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਨਾ ਲਵੋ। ਪਟ ਅਰਦਾਸ ਸਭਾ ਮੇ ਆਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹੀਰ ਉਠੇ ਮਾਨਵ ਸਮੁਦਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਪਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਨਿਜ ਗਾਦੀ ਪਰ ਬੈਠ ਬਿਰਾਜੇ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਨ ਸੁਖਦਾਏ, ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਦੇਵ ਆਦਿਕ ਸੋ ਬੂਜਿਓ, ਲਾਗੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਉਮਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਖੱਤਰੀ ਦੁਸ਼ਟ ਹੰਕਾਰ ਬਦਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ, ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਦਾ ਬੜਾ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਬੜਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੋਲ ਬਿਗਾਰ ਵਿਸਾਲ ਪਇਓ ਬੋ, ਬੜਾ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਨੈਣਾ ਤੋ ਲੀਨੋ ਬਨ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਬਾਬਤ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾਇਓ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਭੱਦੇ ਬੋਲ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਹੇ ਨੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਦੇਵ ਬ੍ਰਿਧ ਸਾਲੋ ਆਦਿਕ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਉਮਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਸਬਨ ਸਲਾਹ ਦਈ ਤਿਸ ਪਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਰਾਵਰ ਜਾਨਤ ਮੂਡ ਗੁਮਾਨੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਆ, ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅਕਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਅਕਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ।
ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲਾਗਿਓ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਾਂ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜੇ ਤੇ ਹੰਸ ਥੋੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਾਂ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜੇ ਉਹ ਗਰੜ ਥੋੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਕਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੈ ਸੰਬੰਧ ਨੀਕੋ ਨ ਸੁਹਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਅਭਿਖੇਕਤ ਬੋਲਿਓ ਪਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੀ ਸਭਾ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਂਧਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੋ ਨ ਏ ਬਿਤ ਜਾਏ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਤੇ ਬੀਤ ਨਾ ਜਾਏ। ਤਿਲਕ ਕਰਾਵੋ ਅਬ ਨਿਜ ਸੁਤ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਸਗਾਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦਬਾਓ, ਬਨੇ ਸੰਬੰਧ ਬਿਗਨ ਬਿਨਸਾਏ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਏ ਚੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਘਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਦਿਓ ਆਇਸ ਦਿਜ ਕਰੇ ਸਗੁਨ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਗਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਕੀ ਲਾਲਸ ਪੂਰੀ ਹੋਏ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਏ ਬਿਰੁਖ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬੋਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਂਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਤਿਸ ਕੀ ਸਮਤਾ ਹਮੇ ਨ ਜੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਤ ਜੀ, ਜਿਹਦਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਗਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹਦੀ ਧੀ ਦਾ ਚੰਦੂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈਬੋ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾਤਾ। ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਤ ਦਰਬ ਹੰਕਾਰੀ ਸੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਉੱਚੋ ਬਨਿਓ ਚੁਬਾਰਾ ਮਦ ਤੇ। ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਚੁਬਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੌਂ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਤੇ ਚੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਚਾ, ਚੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਕਦੇ ਇਧਰੋਂ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਇਧਰੋਂ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਦਾ ਪੱਤਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਦੇ ਟਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਵੱਜਾ। ਚੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੁੱਖ ਪਾਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੱਖੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉੱਚੋ ਤੈ ਗਿਰਬੇ ਕੋ ਡਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੇ ਗਾਜ ਜਰ ਰਹੇ ਨ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚੁਬਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੜਕ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਢੱਠ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਮ ਸਮ ਹਮਕੋ ਆਨ ਮਿਲੇ ਕੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ, ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੀਵਿਆਂ ਦਾ ਘਰ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਮਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਚੁਬਾਰਾ ਭਾਲ ਲਵੇ, ਚੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਟੱਕਰਾਂ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਨੀਵਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਲੀਮੀ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਨੋ ਚੁਬਾਰਾ ਭਾਲ ਪਨਾਏ। ਉਹ ਆਪੇ ਚੁਬਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਭਨਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਕਰ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਢਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਸਾ ਘਰ ਹੈ। ਨਮਰ ਹੋਏ ਨਮਰਨ ਸੋ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਿਮਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਬੇਨਿਮਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਅੱਗੋਂ ਬੇਨਿਮਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਦਿਸ਼ ਰਸ ਰਹਿ ਪਰ ਮੋਦੇ ਉਪਾਏ। ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਰਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਰਾ ਜਵਾਲ ਸੀ ਨਿਕਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਚੁਬਾਰਾ ਭਾਲੇ ਤੇ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਟੱਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਰਾ ਜਵਾਲ ਸੀ ਨਿਕਸੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਚੋਂ ਬੀਰ ਰਸ ਦੀ ਅਗਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਬੀਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਬੀਰ ਰਸ ਦੀ ਅੱਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਸਫਲ ਸਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਸਾਲ। ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੰਨਾ ਤੇਜ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ। ਨਰ ਨਾਰਿਨ ਕੋ ਹਰਕ ਸੁਕਾਨਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਨਰ ਨਾਰੀਆਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਾਂਗੂ ਸੀ। ਕਾਨਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਵਾਂਗੂ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਾਨਨ ਵਾਂਗੂ ਜੰਗਲ ਵਾਂਗੂ ਸੀ। ਸੁਨਤ ਦਿਓ ਇੱਕ ਛਿਨ ਮੈਂ ਜਾਲ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਮਾਨੋ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਰੂਪੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕਦਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਭ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਆ ਗਈ। ਹਿਰਦੇ ਬਿਸਮ ਇਹ ਭਈ ਕਾਂਗਤ। ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਹੀ। ਕਿਆ ਕਰਤੇ ਕਿਆ ਵਰਤੀ ਚਾਲ। ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਸੀ? ਸਗਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਸ ਹੁਣੇ ਤਿਲਕ ਹੋਣੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਸਗਾਈ ਦਾ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆਹ ਕੀ ਘਟਨਾ, ਆਹ ਕੀ ਖੇਡ ਵਰਤ ਗਈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਮਲ ਬਾਟਿਕਾ ਹੁਤੇ ਲਗਾਵਤ। ਸਿੱਖ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਲਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਕੰਟਕਾ ਥਿਰੀ ਸਡਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਕੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਉਗਾਏ ਨੇ। ਉਗਵਨ ਲਗੀ ਆਨੰਦ ਬੇਲ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਵੇਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਹੁਣੇ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਵੇਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਗੱਜ ਦੇ ਮਰਦੀ ਤਤਕਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵੇਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਹਾਥੀ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਸਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਟੀ ਐ। ਸਭ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕੋ ਭਇਓ ਭੰਗ ਮਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ, ਮੰਗਲ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਭੰਗ ਹੋ ਗਏ। ਤਜ ਗਾਵਨ ਚੈ ਸੁਨਿਓ ਉਤਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲ ਗਾਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਦਤ ਬਜਤ ਥਿਰੇ ਇੱਕ ਬਾਰੀ ਕੋ। ਜਿਹੜੇ ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਸੀ, ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸੀ, ਰਣ ਸਿੰਘੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਬੂਜਤ ਕੋ ਭਾਖਤ ਹਾਲ। ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੁੱਪ ਵਰਤ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਦੀਵਾਨ ਦਰਪ ਕੋ ਉਰਤਰ। ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਬੜਾ ਖੋਟਾ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੁੜਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੰਕਾਰਿਆ, ਆਪ ਚੁਬਾਰਾ ਬਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਧਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਲਗੂ ਕੇ ਨਿਜ ਬਨਿਓ ਵਿਸਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਆਪ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ। ਆਏ ਸੁਧ ਪਾਏ ਬਿਰਖ ਗੁਰ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਧਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਦੂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੀਰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਬਾਬਤ, ਇਹ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਬਤ ਜਿਸ ਘਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰੀ ਦੱਸਦਾ ਮਲੇਛ। ਮੈਂ ਨਾਤਾ ਤੇ ਸੁਤਾ ਮਨੰਤ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਨਣਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਹੀ ਬੈਠ ਲਾਗੀ ਚਿਤ ਚਿੰਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਮ ਕਸੂਤ ਵਰਤਿਓ ਦੁਖਵੰਤ। ਇਹ ਬੜਾ ਕਸੂਤਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਸਮੇ ਨਰ ਨਾਰੀ ਤਜ ਹਰਖਨ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ ਸਾਰੇ ਨਰ ਨਾਰੀਆਂ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਚੰਦੂ ਕੋ ਸਭ ਖੋਟ ਪਨੰਤ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਖੋਟਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਸਮਰਥੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਇਨਕੀ ਸਮਤਾ ਕੂਤੋ ਚਾਹੰਤ। ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਗਰਭ ਕਾ ਇਨ ਆਗੇ ਤਿਸ ਕੋ। ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਸੀ ਭਲਾ? ਉਹਨੂੰ ਮਲੇਛ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਐਸਾ ਬਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕੇ? ਕੋਈ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਘਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਆ ਭਲਾ? ਜਿਹਨੇ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰੇ ਯੋਧੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾ ਕਰਕੇ
ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਤਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕੇ? ਕਿਹਦੇ ਚ ਇੰਨਾ ਤਾਣ ਤੇ ਤਾਕਤ ਹੈ? ਕਈ ਬਾਕ ਸੁਖ ਦੁਖ ਨਰ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋ ਰੰਕ ਕਰੇ, ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਕੰਗਲੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਚਾਹਣ। द्रुति रंक शाह की पदवी पाए। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੰਕੜਾ ਗਰੀਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹਣ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜ਼ਮਤ ਅਜਰ ਜਰੀ ਉਰੇ ਅੰਤਰ। ਬੇਅੰਤ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰ ਲੈਣ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ। ਨੈ ਕਾਉ ਸੋ ਕਰੇ ਲਖਾਏ। ਆਪਣੀ ਉਸ ਵੱਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਲਦੇ। ਜਿਨ ਕੋ ਸੇਵਕ ਸਕਲ ਸ਼ਕਤ ਜੁਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਬ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਮ ਚਾਹੇ ਤਿਮ ਲੀਤ ਬਣਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਰਚਨਾ ਚਾਹਣ ਉਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਮਹਾ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੂਰਜ ਸਮ ਜਗ ਵਿਦਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲੋ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ, ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾਏ, ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਦੀਵਾ, ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਚੰਦੂ ਪੇਚਕ ਸੋਨੇ ਜਾਣਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਚੰਦੂ ਉੱਲੂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੁੱਧ ਬਿਲੋਚਨ ਮੰਦ ਮਹਾਸੋ। ਇਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰ ਅੰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਚਮਕ ਜੀਗਨਾ ਜੈਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਟਹਿਣਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਟਟਹਿਣਾ ਚਮਕ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਰਵ ਕੋ ਨਿੰਦੈ ਧਰੇ ਹੁਲਾਸ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਜ ਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਟਟਹਿਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਭੰਡੀ ਕਰਦਾ। ਉਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਆ ਮਲੇਛ ਚੰਦੂ ਦੀ। ਤੈਸੇ ਜਾਨ ਪਰੇ ਸੋ ਮੂਰਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਟਟਹਿਣੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਜਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹਸ ਆਪਣੋ ਕਰਿਓ ਵਿਨਾਸ਼। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗੜਨਾ? ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਕੋਈ ਥੁੱਕੇ, ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਲੇ ਭਲਾ ਕਦੇ ਕੁਝ ਵਿਗੜਿਆ ਜੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੁੱਕੇ? ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਜੇ ਕੋਈ ਤੀਰ ਚਲਾਵੇ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗੜਦਾ ਬਈ? ਜਿਹਨੇ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਤੀਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਵੱਜਣੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹੀਨ ਕਰੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਤੁਹੀਨ ਹੋਣੀ ਆ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਰਹਿਣਾ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਮ ਚਰਚਾ ਲੋਕਨ ਮੈਂ ਬਿਤਰੀ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਭ 'ਚ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਿਜ ਲਾਗੀ ਨੇ ਕਿਉ ਸੁਨਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਇਆ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਗੀ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਜੋ ਕ੍ਰੋਧ ਤੁਮ ਸਿਆਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਛੱਡੋ, ਗੁੱਸਾ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਹੋ। ਜਿਸ ਕੀ ਸੁਤਾ ਆਪ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਦੀ ਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਹਾਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇਗੋ ਤੁਮ ਸੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਜੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਕਰ ਜੋਰੇ ਅਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ। ਸਗੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਨਵਾਏਗਾ। ਛਿਮਾ ਕਰਵਾਏ ਉੱਚੇ ਜਾਣੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛਿਮਾ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਏਗਾ। ਪਿਤਾ ਸੁਤਾ ਕੋ ਇਮ ਬਨ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਧੀਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਰਾਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧੀ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ।
ਕਿਤੋ ਵੱਡ ਹੋਏ ਤਨੀਆਂ ਪਿਤ ਜੋ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਖੇਡ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਨਵਾਨ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਪਿਓ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੀ ਵਿਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਮਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਦ ਕਦ ਜਾਨ, ਜਰਾ ਕਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਮਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਰ ਰੰਕਨ ਕੀ ਕਹੇ ਨਾ ਹਟੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲੋਕ ਗਰੀਬੜੇ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਮੋੜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਉਹ ਲਾਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੰਕੜੇ ਜੇ ਗਰੀਬੜੇ ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਮੋੜੋ। ਨਾਤਾ ਲਿਓ ਬੜੇ ਸੋ ਥਾਨ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ ਚੰਦੂ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਲక్ష్ਮੀ ਆਏ ਕਿਵਾਰ ਨ ਦੀਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਲక్ష్ਮੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਭੇੜੋ। ਹਿਰਦੇ ਆਨੰਦ ਤਰ ਲਿਓ ਸਨਮਾਨ, ਆਪ ਜੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆਨੰਦ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਗੋਂ ਸਨਮਾਨ ਸਹਿ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਹ ਦੀਵਾਨ ਮਹਾਨ ਧਨੀ ਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਆ, ਬੜਾ ਧਨੀ ਆ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਇਤੇ ਗੁਣਮਾਨ, ਉੱਤਮ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ, ਬੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਆ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕਹੇ ਤਿਸ ਕੇ ਤਨ ਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਰੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਿਆ ਗਰੀਬੜੇ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੋੜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੀਰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਧਨ ਨਾਲੋਂ ਹਮਨੇ ਧਨੀ ਬਨੇ ਕਿਸ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਨਵਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਧਨ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਨੀ ਬਣੀਏ। ਚੰਦੂ ਕੈ ਸਮ ਹੋਏ ਸੋ ਲਹਿ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੀ ਲਵੇਗਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਧਨ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੀ ਲਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਖੋਜੋ ਜਗ ਮੈਂ ਦਿਓ ਪਠਾਏ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਭਾਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਚੰਦੂ ਵਰਗਾ ਖੋਟਾ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਮੇ ਗਰੀਬ ਆਨ ਕੋ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਣਾ ਸਿੱਖ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਹੋਏ ਨਾ ਗਰਭ ਬਲਾਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗਰਭ ਦੀ ਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਇਹ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੇ ਰੰਕੜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹੈ, ਘਰ ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਵਾਜਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਿਲ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂ ਨਿਤ ਅਰ ਖਾਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਿਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਜੈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਦੋਹਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਰੁਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਸੰਗਤ ਭਈ ਮੌਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੌਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ ਸਭ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਐਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ। ਸਾਕਤ ਸੁਤਾ ਨ ਲਹਿੰਗੇ ਨੈ ਸ਼ਰਦਾ ਗੁਰ ਪੌਨ। ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਕਤ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਦੱਸਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਪੀ ਦਾ ਉਸ ਨਾਤਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਾ ਸੀ? ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਕਤ ਦੀ ਸੁਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੋਹਰਾ ਕੈਨ ਸੁਨਨ ਬੋ ਤਬ ਪਿਓ ਠਹਿਰਿਓ ਅੰਤ ਮਤੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਪਾਂਧਾ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ
ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਮਰਿਆਂ ਤੇ ਮੋਇਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੌਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਚੰਦੂ। ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੋੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਇਆਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁਰਤ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੂਲ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਸੂਲ ਪ੍ਰਸਤੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਈ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਸੰਬੰਧ? ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੂਲ ਪ੍ਰਸਤੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰਨੀ ਸੀ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੇਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣਨਾ ਹੋਇਆ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਓਂ। ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਨੈਣਾ ਤਾਹਮ ਲਏ ਹੰਕਾਰੀ ਕੁਲਵੰਤ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਸਾਕਤ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਧਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੜੇ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਉਹਨੇ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਹੈ। ਸਗਨ ਦੀ ਸਗਾਈ ਦੀ ਪੀੜੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਸਗਾਈਆਂ ਦੇ ਤਿਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਦੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਦਬੁੱਧੀ ਔਰ ਸਮੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਸੋਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 9:30 ਵਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਣਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਦਹੀਂ ਆਦਿਕ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 हे अच्युत हे पार ब्रह्म ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ हे पूरन हे सर्वमय ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ हे संगी हे निरंकार हे ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ हे गोविंद हे गुण निधान ਜਾਂ ਕੀ ਸਦਾ ਬਬੀਕ हे अपरंपर हर हरे ਹੈ ਪੀਓ ਅਣਹਾਰੇ हे
ਸੰਤਹਿ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ਏ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋ ਈਐ ਪਰੋਏ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤੇ ਨਿਆਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।